ਹਨ। ਆਓ ਇਹ क्योंकि आरंभ वाले अध्याय हैं गा धन श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जियां दी कथा वार्ता आरंभ होनी है और आरंभ दे अंदर श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की जो कथा है इहदा मुढ़ किस प्रकार वज्जा है। कित्थों कित्थों भाई साहब जियां ने जिहड़े स्रोत हैं कथा दे वो लै करके वार्तक रूप दे अंदर सन, काव रूप दे अंदर सन, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਪਾਵਨ ਇਹ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सोनो खान रामदास के ग्राम उजारे लूट। बाबा राम कोयर साहिब जी लगे उस सूबेदार नूं कहण भी मेरी गल सुन, आ तुरका ने जां तेरे आदमियां ने रमदास नगर नूं सारे नगर नूं ही चंगी तरह लुट पुट लिया। वस्त खसोटी सबन ते गन मनुजन कोह कूट। सारे नगर दे अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं भी जिथों उन्हां ने ना कुछ खोया होवे। कल्ला समान खोया तक नहीं बल्कि जानी नुकसान भी तुहाडे आदमियां ने कीता है, मारिया तक भी है। घर दे अंदर बाल बच्चे बजुर्ग आदि सन, तुसां उन्हां नूं कुटिया और कुट करके उन्हां थावां तो तुसीं माल असबाब तुहाडे तुरक आदमी उस थां तो लियाए हन। चौपाई सो सगरी तुमने फिरवाई। चलो वो जिन्नियां वस्तुआं सन तेरी दयानतदारी, तू वो सारियां जिन्नियां वस्तुआं हन वो सारियां तू सानू वापस सुपुर्द मोड़ दित्तियां हन। हमरो ग्राम बसी पुण्य आई। हमारा फिर नगर वस गया है। पिंड दे अंदर जिन्ना जिन्ना किसी दा कोई नुकसान होया सी वो दोबारा फिर उसे तरह ही नगर वसिया है। तुमरो नगर जो बसे बिलंद। वेख जिहड़ा तेरा नगर लाहौर ए पिया वेख किस प्रकार खुशी खुशी पिया वसदा है वड्डा नगर। अर ऊंचे कर सैल मनिंद। वेख तेरे जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां उच्चियां उच्चियां अटारियां पर्वतां नूं पईयां छूंदियां हन। पर्वतां वत जिहड़ियां उच्चियां अटारियां हन। ए जब लूटे जाए उजारे। सह सुभाक बैठे बैठे बाबा जियां दे चित विच क्योंकि उच्ची थाएं बैठे सन। बैठिया बाबा जियां दे मुख तो सुभावक बोल निकले, कहंदे भी आ जिहड़े तेरे उच्चे उच्चे महल अटारियां हन पर्वतां नूं पईयां छूंदियां हन, वेख किड्डा वड्डा नगर है। साडा लुटिया पैसा तां मोड़ दिता पर जिदन ये लुटिया गया कौन फिरावे वस्तु सारे। जिदन दस भी उस दिन वस्तुआं कौन वापस परताएगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिदन ये लुटिया गया चलो रमदास नगर नूं तुसीं लुट पुट लिया, साडी सौंज समगरी वापस आई। जिदन ये लुटिया इहदा माल असबाब कौन परताएगा। करे कौन इनकी रखवारी। दस भी कौन इन्हां दी नगर दी इस नगर दी कौन रखवाली करेगा। कहां बसे ए नगरी सारी। चलो जुड़न तो बाद फिर ये वसेगी भी किथे ए भी तू दस। सुनत खान कहे ਇਹ ਕਿਆ ਆਪ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਿ ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਵੀ ਸੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸੱਤ ਹਨ।
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਤ ਮੋਏ ਅਰਪੁਰ ਕੋ ਸਰਾਪ, ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਮ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੂਝੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਕੋ ਸਰਾਪ ਕੁਤੋ ਏ ਸੂਝੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਿਆ। ਮਹਾਨਗਰ ਏ ਉਜਰੈ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਉਜੜੇਗਾ। ਕਹਾਂ ਬਸੇ ਹਮ ਏਵ ਉਚਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਜੜੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸੇਗਾ। ਹਮਰੀ ਵਸਤ ਤੁਮੇ ਫਿਰਵਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰਵਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਵਾਪਸ ਪਰਤਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਮਰੀ ਲੁੱਟੇ ਕਹਾਂ ਕਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਚੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਨਤ ਖਾਨ ਪੁਨ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹਿਓ, ਖਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਤਰਾਸ ਧਰੇ ਔਰ ਕਛ ਨੇ ਕਹਿਓ, ਬਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੋੜਵਾ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸ਼ਨ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਿਕਸੇ ਵੈਰ ਅਰੂਢਨ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਨ ਹਿਤ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਾਏ, ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਰਮਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਪਸੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਪਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਭਾਵ ਵਾਪਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਸਕਲ ਵਸਤ ਲੈ ਸੇਵਕ ਤੁਰੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੌਂਦ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਗਇਓ ਖਾਨ ਨੇ ਰਹੀਏ ਸੰਗ, ਔਰ ਹੁਣ ਖਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਵੇਂ ਘੋੜੇ ਪਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅੜਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਬੜਵਾ ਤੇਜ ਕੁਚਲਨ ਕੁਟੰਗ, ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕੁਚਲਨ ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਚਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਟੰਗ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਅੜਬ ਜੀ ਉਹ ਵੈੜ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਨ ਪੀਛੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸੀਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਠਬੋ ਕਰੇ ਕਇਓ ਸੰਗ ਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੌਂਦ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਖਬਰ ਸਭ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਿੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗਾਮ ਬਿਨ ਚੜ ਕਰ ਚਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ। ਅਚਰਜ ਮਾਨਿਓ ਖਾਨ ਬਿਸਾਲੇ, ਖਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਘਰ ਕੋ ਗਇਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਸ਼ਰਦਾ ਦਿੜ ਠਾਨਤ ਸੁਖ ਲਿਓ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲਵਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਮਗ ਪਰੇ, ਔਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਤੁਰੰਗਨ ਹੋਏ ਅਨੁਸਰੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੁਰੀ। ਜਥਾ ਚਲਾਵਨ ਮਨ ਮੈਂ ਠਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਤੋਰਨ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁਰਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘੋੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਸੁਖ ਦਾ ਗਮਨੇ ਤਥਾ ਮਾਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾ ਗਮ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠੇ ਖਾਨ ਜਨ ਦੇਖਨ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਸਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਚਿਤ ਪਹਿਚਾਨਤ ਭੇ ਬਿਦਤੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਅਚਰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੜਵਾ ਭਾਵ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਟੁਕਣ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਬਨ ਦੇਖਤੇ ਤਬੇ ਭਜਾਈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਏ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਘੋੜੀ ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਪਈ, ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਛੂਟ ਵੱਟ ਲਈ। ਪੌਣ ਗੌਨ ਕੋ ਕਰ ਪਿਛਵਾਈ, ਪੌਣ ਗੌਨ ਕੋ ਭਾਵ ਵੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਸਰਪਟ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਗਰਦ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਈ, ਔਰ ਵੇਖ ਦੇਖੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਧੂੜ ਹੀ ਪਈ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ। ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਗਰਦ ਧੂੜ ਹੀ ਉੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੈ ਬੜਵਾ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਹਰਈ, ਘੋੜੀ ਭਾਵ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਾਲ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਘੋੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕ ਸ਼ਿਗਰਤਾ ਧਰ ਇਮਦੋਰੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਰ ਮਤ ਪਈ ਬੋਰੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਬੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਲੋ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੌਰ ਭੌਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਬਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਤੀ ਦੂਰ ਟਿਕਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਖਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸੌਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁਨ ਨਰ ਗਨ ਕੋ ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ, ਦੂਰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਸਰਪਟ ਚਾਲ ਭਜਾਈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਚਰਨ ਕੀਏ ਅਸਵਾਰੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਸਭ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਮਾਰਗ ਸਾਰੇ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਕ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਤੱਕ ਉਲੰਘ ਪਹੁੰਚ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕ ਮਾਨਤ ਜਿਸ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਸੋਏ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਇਸ ਭਾਂਤ ਪਾ। ਢਿਗ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਾਰਤਾ ਤਬ ਕਰੀ ਆਗੇ ਸੁਨੀਏ ਤਾਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਇਸ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਚੋਪਈ ਇਸ ਕੀ ਕਈ ਕਿਤਕ ਗੁਰ ਕਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾ। ਸਰਬ ਸੁਨਾਵੋ ਮਮ ਮਤ ਜਥਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪਏ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕਹੇਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਥਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਜਸ ਜਹਾਂ ਤੇ ਲਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਂ ਤੇ ਕਰੋ ਬਟੋਰਨ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਕ ਸੁਨੀ ਸਿੱਖਨ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਥਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਥਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਇਸ ਮੈਂ ਲਿਖੋ ਬਣਾਈ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਸੁੰਦਰਤਾਈ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਅਪਰ ਥਾਨ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਰਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਥਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਲ ਮਿਲ ਰਿਓ ਏਕ ਥਲ ਸਭ ਨਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਮ ਸਿੱਕਤਾ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਮਿਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੀਨ ਡਾਵਲਾ ਲੇ ਤੈ ਭਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਕਰਕੇ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ ਜਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਓ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਸਮਸਤ ਸੋ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੁੱਚੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਸੇ ਉਚਾਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਜਸ ਸੁਜਸ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਦਦ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਕਰੇ ਮਥਨ ਨੀਕੇ ਸ਼ੁਭ ਲਹੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ, ਰਿੜਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਿਮ ਜਗ ਮੈਂ ਕਰ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰ ਜਸ ਸੰਚੋਂ ਦੇ ਐਲਾਦ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਐਲਾਦ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ। ਜਥਾ ਉਦਤ ਮਤ ਰਤਨ ਨਿਕਾਸੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਵਹਿਰ ਪਏ ਜਗ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਗਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੋ ਜਸ ਨਿਕਾਸੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਜਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੇ ਸੁਨ ਇੱਕ ਥਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਇੱਕ ਥਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ, ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰੋ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਥਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ। ਛੰਦਨ ਵਿਖੇ ਰਚੀ ਮਤ ਜਥਾ, ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਰਿਓ ਚਹਿਤੋ ਗੁਰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨੈ ਪਾਇਓ ਤਿਸ ਤੇ ਪਛਾਤ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਪਰਾ ਲਬਦ ਕਰ ਕਿਤ ਕਿਤ ਰਹੇ, ਪਰਾ ਲਬਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਭੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਬੂੜੀਏ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾ ਲਬਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਹਾਂ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਜਸ ਰਚਬੋ ਚਾਹੇ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂ। ਕਰਮ ਕਾਲ ਤੇ ਕੈਂਥਲ ਆਏ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਂਥਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਂਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਥਿਤ ਹੋਏ ਜਪ ਜੀ ਅਰਥ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਕੈਥਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ
ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਕੈਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਕੈਥਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਸ ਆਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੋ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ 1882 ਜਾਂ 1892 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਂਤ ਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਕਰਮਕਾਲ ਤੇ ਕੈਥਲ ਆਏ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਪੁਨ ਸੰਜੋਗ ਹੋਏ ਅਸ ਗਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਕੋ ਮਨ ਹੁਲਸਇਓ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਮਚਰਿਤ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਲਮੀਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਦ, ਬਾਲਮੀਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਚੰਦਨ ਵਿਖੇ ਰਚੀ ਤਬ ਹਮ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਨਮਤ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਕਣਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਪਾਵਨ ਬਿਸਤਾਰੀ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਭ ਨੀਕੀ ਰੀਤ ਉਤਾਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਨਿਓ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਬਣੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਲਿਖ ਲੀ ਨਸ ਜੈ ਕਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਖ ਲਏ, ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਪੁਨ ਵਿਦਾਂਤ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਨ ਕੋ ਜਹ ਬਖਿਆਨ, ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਆਤਮ ਕੋ ਪੁਰਾਨ ਜਿਸ ਨਾਮ, ਆਤਮ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਬਨਾਇਓ ਸੋ ਅਬੀਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਰਕ ਬੀਤੇ ਜਬ ਲਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਈ ਵਰਸ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਗੁਰ ਜਸ ਰਚਨ ਚਾਹਤੇ ਪਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣੀ। ਔਰ ਅਬਿਲਾਖਾ ਨਿਤ ਕੀ ਮੇਰੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀਰੀ। ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਈ। ਪਇਓ ਅਚਾਨਕ ਸੰਚੈ ਆਈ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੁੰਦਰ ਖਰੜਾ ਆਇਆ। ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੋ ਜਸ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਚਾਹਤ ਪਏ ਆਪ ਗੁਰ ਜਬਹੂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਭਾ ਸੰਚੈ 10 ਗੁਰ ਜਸ ਸਭੋ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਹੀਰ ਉਮੰਗ ਮੋਹੇ ਮਨ ਆਈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਮੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਹਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਥਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ। ਬਰਨੋ ਸਭ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਥਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਤਜ ਏ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਤਬੇ ਵਿਚਰਨ ਨੇ ਚਇਓ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੁ ਬਚ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਇਸ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਇਮਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜੜੋ ਅਖੀਰ ਦਰਸ ਤੈ ਪੈਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰ ਕਰੈ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਗਇਓ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਮਗਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ਲਗਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਵਿਛਰੇ
ਵਿਛੜਿਓ ਜਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਚੜੇ ਅਖੀਰ ਨੇਮ ਕਰ ਤਬ ਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗਮਨੇ ਵਹਿਰ ਜਾਏ ਉਦਿਆਨ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਾਵਦ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਤਿਆਗਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਤਾਵਦ ਇਸੀ ਨੇਮ ਮੈਂ ਲਾਗਿਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਇਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਰ ਅਖੀਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵ ਚਲ ਨਗਰ ਗਏ ਗੁਰ ਜਬੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੇ ਤਬੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪਾਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਤ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਤ ਰਹੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਆਛੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸਨ ਰਹਿਤ ਧਾਰੀ, ਸੋ ਇਨਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਦਤ ਪਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬਾਬਤ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਂ ਚਲਿਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਣ ਮਹਾਨ ਕਮ ਸਾਨਨ ਕਏ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੱਖੋ ਸ਼ਤੁਰਨ ਕੋ ਸੰਘਰ ਕੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਭੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖ ਤੇਜ਼ ਜਿਗਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਤੋ ਯੁੱਧ ਮੈਂ ਬਹੁ ਐਲਾਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚਾਉ ਮਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਉ ਮਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 4 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਜੀਵਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਕਥਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਰਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਕਦੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਨੀਮ ਬਾਵਰੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਤਾਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਭੜਵਾਏ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ